اور میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ مظلوم کربلا کے مسائل نہ کسی عالم سے پوچھئے نہ کسی شاعر سے پوچھئے، اس دکھیا ماں سے پوچھو اسے چکیاں پیس پیس کے حسین کو فرمایا۔ کل میں نے عرض کیا تھا جب خدمت رسول اللہ اور امام نے کہا تھا اماں پیاسے بیٹے کا سلام، پتہ ہے تاریخ نے کیا لکھا ہے کہ قبر بطول ہلی جواب آیا وعلیک السلام یا عطشان الام وعلیک السلام یا سوکان الام، ایک گھوڑوں کے ٹاپوں میں پامال ہونے والے بیٹے حسین۔ جب آپ کے مولا کی تیاری کی خبر حضرت کی پھپھی تھی جن کا نام تھا ام ہانی، یہ مولا امیر کی بہن، جب ان کو پتا چلا کہ میرا لال حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، وہ تیز قدم اٹھاتی ہوئی دروازہ حسین کے آئی، پیشانی چوم کے کہا بیٹا میں سن رہی ہوں کہ مدینہ چھوڑ کے عراق جا رہے، بیٹا ہمارے خاندان کی روایت ہے کہ جب کبھی ہم پر مصائب آتے ہیں، مصیبت آتے ہیں، اس مصیبت آنے سے پہلے نہ نظر آنے والی مخلوق گریہ کرتی ہے، نوحہ پڑتی ہے۔ تیرے نانا رسول جب گئے تھے نا، ان کے جانے سے پہلے وہ نظر نہ آنے والی مخلوق کے نوحے میں سنتی رہی۔ پھر تیرے بابا علی کی شہادت پہ میں نے نوحے سنے، پھر تیرے بھائی حسن کی شہادت پہ سنے، پھر تیری ماں کی مصیبت پہ میں نے نوحے سنے۔ جب میں نے پوچھا تھا تو تیرے بابا نے فتح فرمایا تم نے ہانی یہ جنوں کی قوم ہماری مصیبت پہ نوحہ خانی ہو۔ حسین آج 3 دن گزر گئے، جب سوتی ہوں جنوں کے نوح کی آواز آتی، ان کے گریہ کی آواز آتی، میرا لال میں مشورہ دینے آئی ہوں، جہاں جی چاہتا ہے چلے جاؤ عراق نہ جانا۔ تیرے نانا فرما کرتے تھے عراق کی سرزمین میں میرا بیٹا حسین شہید کر دیا جائے۔ امام نے تسلی دی پھوپھی، حوصلہ چلی گئی پھوپھی۔ پھر اس گھر کی اس وقت کی سب سے بڑی معظمہ خاتون جناب ام سلمہ حسین کی نانی تشریف چھوٹی دیکھتی ہوئی آئی، یہ کیا سن رہی کہ مدینہ چھوڑ کے آپ جا رہے ہیں؟ فرمایا ہاں نانی اماں، شاء اللہ ان یرانی قتیلا، اللہ مجھے اپنی مشیت میں شہید دیکھنا چاہتا ہے۔ میرا چاند اگر جانا چاہ تو خود چلے جاؤ، ان پردیدار بہنوں کو لے کے نہ جاؤ۔ میرا لال یہ تو وہ سید زادیہ ہے جنہوں نے کبھی دن کی روشنی میں نانا کی قبر کی زیارت کی، یہ عراق کی مشکل سفر کیسے کریں گی؟ امام نے پیر کھڑا نانی اماں کیا کروں؟ میں نے کل نانا سے یہی عرض کیا تھا، نانا نے قبر سے جواب دیا تھا حسین اکیلے نہ جانا، زینب کو لے کے جانا، ام کلثوم کو لے کے جانا، تمام بیویوں کو لے جانا، اس لیے کہ شاء اللہ ان یراہن سبایا، اللہ ان کو قیدی دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد میرے امام نے فرمایا نانی دیکھنا چاہتی ہو کربلا میں مجھ پہ کیا گزرے گی؟ اشارہ کیا امام ہوتے ہوئے کہ جس کے حکم سے شے لا شے بن جائے، لا شے شے بن جائے، اشارہ امام ہوا، زمین کربلا ابھری۔ امام نے فرمایا اماں وہ بہتا ہوا دریا جو ٹھاٹھے مار رہا نظر آ رہا ہے؟ ہاں بیٹا حسین مجھے یہ دریا میں کہا اماں اس کا نام ہے دریائے فرات، اس کے کنارے پہ میرا کڑیل جوان غازی شہید میرے آپ پر سینے میں بچی کا پھل تھا، اس سے چند قدم کے وفا سے مجھے زمین نظر آ رہی، اماں یہ وہی زمین ہے میرے قاسم کی نار گھوڑوں کی ٹانگوں سے پالا جائے، اور وہ دریا اس کنارے میں اپنے شجوائے پیٹے اصغر کے پانی طلب کروں گا، ظالم تیر کا پانی پلا کے میرے اصغر کو شہید کر دیں گے۔ اماں وہ نشیب والی جگہ وہاں پر میں خود سجدہ دوں گا، سجدے کی عالم ظالم خود خنجر سے مجھے شہید کر دے۔ اماں یہ کربلا کی مقتل کا منظر ہے، یہ کہہ کے امام نے مٹی اٹھائی، کہا اماں
नाना ने आपको खाक दी थी ना, उस खाक में ये खाक में मिला लेना, हर रोज देखते रहना। जब ये खाक खून में तब्दील हो जाए समझ लेना तेरे हुसैन अब्दुल्ला के सलाम कूफी रवायत करता। जब मैं कूफा से मदीना मुनव्वरा में आया, मैं पहुंचा 28 रजब की छाव में। मैं देखा मदीने के लोग बड़े परेशान, हर आदमी उदास है। मैंने पूछा खैर तो है, मदीने के लोग क्यों उदास है, क्यों परेशान है? मुझे बता कि अब्दुल्ला तुम नहीं जानते, आज रौनक के मदीना मदीना छोड़ के परदेश में जा रहा हूं। ये कहता मैं मोहल्ला बनी हाशिम में आया, सैयदों के सफर की तैयारी देखता रहा। कुछ ऊंटों पर पानी बार किया गया, कुछ ऊंटों पर खल्ला बार किया गया, कुछ ऊंटों पर सामान बार किया गया। जब उन ऊंटों पर ये सामान बार हो चुका ना, यकदम अली के जलाने वाले बेटे की आवाज आई, लोगों मोहल्ला बनी हाशिम को छोड़ दो और घर से मैं मौला अली के पड़ोस में मुद्दत मदीद रहा। अरसा तवील रहने के बावजूद मेरे घर की दीवार मौला अमीर की दीवार से साझी थी। न तो इतनी मुद्दत में मैंने अली की बेटी को घर से निकलते देखा, न कभी शहजादी की आवाज मेरे कानों में आई। जब कभी शहजादी नाना की कब्र की ज़ियारत का इरादा करती थी, यह माजी के तख्रुजु लैलन, रात को निकलती, आगे आगे अली होते, दाईं तरफ हसन होते, बाईं तरफ हुसैन होते। इस इमामत के पहरों में बुर्का ओढ़ के अली की बेटी नाना की कब्र पे जाती थी। ये याजा कहता है कि मुझे इमाम मुज्तबा ने बताया कि एक दिन मैं अपनी बहन को लेकर नाना की कब्र की ज़ियारत के लिए जा रहा था। अभी कब्र के करीब नहीं पहुंचा, इमाम फरमाते बेटा हसन हम यहाँ रुकते हैं, तुम आगे बढ़ो। मेरे बाबा भी रुक गए, हुसैन भी रुके, मेरी बहनें भी रुकी। मैं जब आगे बढ़ा फरमा बेटा जाओ नाना की कब्र का चिराग बुझाओ। बाबा की तरफ देखा, बाबा रात की तारीख मेरी बहन रुके, हुसैन साहब मैं साहब जैसे सब्र की पेशानी दीवार पे ताक लगी। और मेरा हसन बेटा तेरे बाबा की गैरत रवाना नहीं करती, तेरी ज़ैनब के साए पर किसी की निगाह मुझे यानी आए तो जिंदगी में बेटी के साए पर किसी की निगाह करना बर्दाश्त जब इसी कूफे में यही तेरी बेटी आएगी जिसके सर पर चादर नहीं होगी, के पीछे पदे में होंगे तालिब के लोग बाबी की बहनें कहती गाजी की आवाज बोली, देखने वालों मोहल्ला बनी हाशिम छोड़ दो। अब नबी की बेटियां घर से बाहर निकलने वाली। ये अब्दुल्ला ने सलाम कहता है, मैं दौड़ के दूर पहुंचा, एक बुलंदी पे खड़ा होके एक कनात के सुराख में से मैं मंजर देखने लगा कि किस अंदाज में अली की बेटियां घर से बरामद होती। कहता कनात तानी गई, एक बीबी कमरे से घर से बाहर निकली, 14 साल बच्चा उठा, पढ़ के आने वाली बीबी का इस्तकबाल किया, उसका बाल उठा के सवारी पे सवार किया, सवारी चली गई। मैंने साथी से पूछा कि ये बच्चा कौन है, ये आने वाली बीबी कौन है? क्या तुम नहीं जानता ये यतीम हसन माँ उम्मे फर्दा बेवा अपनी माँ को अपने हाथों से सवारी पे सवार करना। अदादार और ये अब्दुल्ला कहता है कि फिर एक बीबी बरामद जिसकी चादर जमीन पे खत खींच रही थी। 18 साल जवान आगे बढ़ा, बीबी के कदमों की तरफ झुका, फिर बीबी का बाजू थाम के सवारी पे सवार कराया। मैंने पूछा ये जवान कौन है? कहा ये तस्वीर रसूल अली का पोता अली अकबर है, या अपनी माँ लैला की सवारी पे। इस तरह बीबी आती रही, हर बीबी की आमद पर एक एक जवान उठ के इस्तकबाल करता रहा। ये अब्दुल्ला कहते अचानक मैंने देखा हुसैन ने कुर्ती छोड़ दी, महमल छोड़ दी, बीबी के बाजू को संभाला।
बीबी अकेली रह गई यमीनन बशिमाना बाएं भी देखा आवाज दी खाई से जब मुझे सवार कराया अब्बास अपनी आका इमाम सज्जाद आगे बढ़े बस आखिरी आपकी ज़हमत तमाम सरकार सज्जाद आगे बढ़े और कहते फुफी अम्मा अगरचे मैं बीमार हूँ कुछ संभला नहीं जाता फुफी अम्मा मैं हाजिर हूँ मेरे सामने पे कदम रखी मैं आपका बाल उठा के सवाल कराता हूँ अज़ादारों इमाम सज्जाद ने जैसे रुका अभी जनाब सज्जाद खुद सवार नहीं हुए ये भी ऊँट पे सवार हूँ ऊँटों ने आपस में मुंह से मुंह मिला के बात करना शुरू किया आगे कस्मी की फरमाते जब ऊँटों ने मुंह से मुंह लगा बातें करना शुरू की तो आका ज़ादी ने पूछा बेटा सज्जाद तू इमाम वक्त है तू जानवरों की बोलियां जानता है बता ये